कराग्रे वक्ते लक्ष्मी कुल मूल्य सर्वुल कुल मध्य तुम गोविंद पर बातें कर समुद्र उसने देवी पर्वत तरमंडल विष्णु पतिर्मन पाद पच्चीस लक्ष्मी वसुदेव स्तम देवम कंचारमदम देवी की परमाणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर परमात्मा मुख करो तो वासलम पगलो दति गिरिपात्मा बंदे परमाणु माता वसुदेव स्तम देवम कंचारमदम देवी की परमाणु कुसुम देवी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै मुख करो तो वासलम पगलो दति गिरिपात्मा बंदे परमाणु शांताकार भजन गण सपसनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदन एक वरम शुभागमम लक्ष्मीकांत मकमल नयनम योगी वेदियानिग वंदे विष्णु भवबहरणम सर्वे लोकनाथम्य ब्रह्मा वरुणम सिद्धम सतुनो वनितम दिव्य सत्य वंदे सागपदमुपनिषदे गाय समागा दयानावश्य तत्गत्यन मंत्रपच्चयनिति योगिनी यस्यानंतर न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मे नमो पपन पारिदात्रम तोत्र वेत्र कप्रम ज्ञानम मुद्राम कृष्णा गीता मुक्ति दे श्री श्री गुरु ससर मन गुदारी बरे न रघुबी में जोलाय फल सारा बुद्धि तन जानकी सुमर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मन जैन मन ज्ञान गुण सागर दय गुप्ति लोक जागर राम दो तत्बलदामनी पुत्र नाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारी सुमी के सेंगिल कंचन वरण विराजे सुभक्षा कानन कुंडल कुकुट केसा हाथ बजा ध्वजा विराजे काजे मुजा ने साजे शंकर सोरन केसरी नंदन तेज प्रताप माधवंदन विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करि बेक आतुर प्रभु श्री श्री बेक राम लक्ष्मण सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा बिंकट डूबी लंका जरावा भीम रूप सुर सहारे राम के दास लाए श्री लक्ष्मण जीवा श्री रघुबर विनय बहुत बड़ा मुन्नो तेरे बर्तन भाई सत बदन तुम्हारो यश गाओ यश पुत गाओ संकादि ब्रह्मांड मुषा नारद सारद सहित ऐसा वो कुबेर दिखपाल जहाते कभी गोविंद कैसे के कहते तू मुक्का सुबह किनारा मिला रात विजय तुम्हारो मंत्र स्मरण लक्ष्य भय शब्द बदाना युग सतो जजर पर बांधुली तो मधुर फलदान प्रभु मुदी का मेल बुकमा जल्दी लिति का असर नहीं दुगम का जगत के जेते सुगु अनगुरु तुम्हारे तेते राम दुबार पर्वत नाच बिलगा सब सुख लहरी तुम्हारी सन्ना तुम वृक्ष हो को डरना अपन ते सुमारो आपे तीनों लोग आते का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रो घरे सपरा जपत निरंतर मन बल गए शंकर शरण मन सुड़ा मन कम जांदोला सफर राम राजा तिनके का सुवाला और मनोजो कोला सो तिमिजिन फल पाप चारो युग प्रताप तुम्हारे पद गुजार साधु संकेत मृखवास राम दुलाइष्ट सिद्धनो नित्य दाता यश बीज जानकी माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजराम को भावे जन्म धर्म के दुख विश्राम अंकल पूजाए जहाँ धर्म हरे भक्त है वो देवता जन्म सुसुक्रे संकट कटे मिटे सपेरा जो सुमरे मन बल विरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो दीख रहे जो सदबार पाठ करे कोई सुटे बंधी माँ सुख होई जो तुलसीदास सदा हरे शेरा की नाथ दे मिडेरा पवन तनक संकटहरण मंगल मुक्ति राम बसुरभु जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पवन तनक संकटहरण मंगल मुक्ति राम सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवानी बुद्धिमान ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मता माँ लक्ष्मा विष्णु वा नारायण ओम नमो भगवती वा जगन्नाथ पुरी सुबुधा बोराम राज वृक्ष माता श्री राधे भूख्यान मंदादाय भूख्यान मंदी महाराज सीताराम हे बद्रीनाथ एक कन्या मूल्य वाला परमात्मा पर गोकुल मथुरा वृंदावन सुपुत्रा पर राम हे डाकोरना ठाकुरे रुसुरा रुक्ष माता
હે દ્વારકાના રાજા રસોરા માતા કર્ણ અને દુશાસન અને શકુનીની ખોટી સલાહથી જેનું આયુષ્ય અને સંપત્તિ બંને નષ્ટ થઈ ચૂક્યા હતા તથા જેની જાંદ ભીમસેનની ગદાથી ભાંગી ચૂકી હતી તે દુર્યોધને પોતાના જ સાથીઓ સમેત અને પૃથ્વી પર પડેલો જોઈને પણ તેઓ પ્રસન્ન થયા નહીં. દુર્યોધને પોતાના જ થાનોમાં સમેત પૃથ્વી પર પડેલો જોઈને પણ તે પ્રસન્ન થયા નહીં. તેઓ વિચારતા હતા દ્રોણ, ભીષ્મ અને અર્જુન અને ભીમ વડે આ 18 અક્ષોહિણી સેનાનો વિપુલ સહાર તો થયો છે. પણ તેનાથી પૃથ્વીનો ભાર જ ખરેખર એટલો હલકો થયો. હજી તો મારા યશ રૂપ મધુમન વગેરેના બળથી જ વધી ગયેલા યાદવોનું દુઃખ સહજ દળ તો જ યથાવત જશે. તેઓ જ્યારે મદ્યપાનથી મત બનીને લાલ ઘૂમ આંખો કરીને અંદરો અંદર લડવા માંડશે ત્યારે જ તેનાથી જ તેમનો જ નાશ થશે. એ સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય જ નથી. ખરેખર તો મારા જ સંકલ્પ કરવાથી તેઓ સર્વય નષ્ટ થઈ જશે. આમ વિચારીને ભગવાને યુધિષ્ઠિરને તેમની પેતુક બાપી કે રાજગાદી પર બેસાડ્યા અને પોતાના બધા જ આ સગા સંબંધીઓને જ સત્પુરુષનો માર્ગ બતાવીને આનંદિત જ કર્યા. ઉત્તરાના જ ઉંદરમાંથી અભિમાન્યુએ તે બીજ સ્થાપિત કર્યું હતું. તે પણ મહાવૃક્ષથી નષ્ટવતું થઈ ચૂક્યું હતું, પરંતુ ભગવાને તેને બસાવી લીધું. તેમણે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર પાસે પણ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાયો અને એવો પણ શ્રી કૃષ્ણના અનુગામી થઈને પોતાના નાના ભાઈઓની સહાયથી પૃથ્વીનું રક્ષણ કરતા થઈને ખૂબ આનંદપૂર્વક કહેવા લાગ્યા. આત્મમાં ભગવાને પણ જ દ્વારકાપુરમાં રહીને લોક અને વેદની મર્યાદાનું પાલન કરતા રહીને બધા પ્રકારના ભોગ ભોગવ્યા પણ સાચ્ય યોગની સ્થાપના કરવા સારું તેમનામાં ક્યારેય જ આસક્ત થયા નહીં. મધુર સિમત અને સ્નેહભર દ્રષ્ટિ, સુધામય વાણી અને નિર્મળ ચરિત્ર તથા સમસ્ત શોભા અને સૌંદર્યના જ નિવાસ એવા જ પોતાના શ્રી વિગ્રહથી લોક પરલોકને જ અને વિશેષ તો યાદવોને જ આનંદિત કર્યા.
તેમજ રાત્રિ ટાણે જ આ પોતાની પ્રિયાઓ સાથે ક્ષણિક અનુરાગી થઈને જ સમયોચિત વિહાર કર્યો અને એ રીતે જ તેમને ખૂબ જ સુખ આપ્યું. આ પ્રમાણે ઘણા વર્ષો સુધી વિહાર કરતા કરતા તેમને ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધિત ભોગ સામગ્રીઓમાંથી જ વૈરાગ્ય જ થયો. એ ભોગ સામગ્રીઓથી ઈશ્વરને આધીન છે અને જીવો પણ તેમને આધીન છે. જ્યારે આ યોગેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ તેમનામાંથી વૈરાગ્ય થયો ત્યારે જ ભક્તિ યોગ વડે તેમનું અનુગમન કરનારો ભગત તો તેમના તે ભોગ સામગ્રીઓ પર વિશ્વાસ જ કેમ કરશે? ભોગ સામગ્રીઓ પર વિશ્વાસ જ કેમ કરશે? એક વાર દ્વારકામાં રમતા રમતા અદુવશી અને ભોજવશી બાળકોએ રમતમાં કેટલા મુનિઓને જ ક્રોધિત કર્યા. ત્યારે યાદવ કુળનો નાશ જ ભગવાને અભિપ્રોત છે એમ સમજીને તે ઋષિઓને બાળકોને શાપ દઈ દીધો. અભિપ્રેત છે એમ સમજીને તે ઋષિઓએ બાળકોને શાપ દઈ દીધો. પછી થોડાક મહિના બાદ ભાવિ વશ વિષ્ણવ વચ્ચે ભોજવશી અને અંધકવશી યાદવો ભારે હર્ષ સાથે રથોમાં જ સવાર થઈને પ્રભા ક્ષેત્રમાં ગયા. ત્યાં સ્નાન કરીને તેમણે તે તીર્થના જ જળથી પિતૃઓ દેવતાઓ અને ઋષિઓનું તર્પણ કર્યું. બ્રાહ્મણોને શિષ્ટ ગાયોને દાન કર્યું. તેમણે સોનું ચાંદી સયા વસ્તુ મુગ્રશ્રમ ચાલ અને પાલખી રથ હાથી કન્યાઓ અને જેનાથી જ આજીવિકા મળી રહે તેવી ભૂમિ તેમજ વિવિધ પ્રકારના જ સરસ અન્ન પણ ભાગવત અર્પણ કરીને બ્રાહ્મણોને આપ્યાને ત્યારબાદ ગાયો અને બ્રાહ્મણોને માટે જ પ્રાણ ધારણ કરનારા તે વીરોએ પૃથ્વી પર માથું ટેકીને બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કર્યા. અતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણ પરમહંસ્યામ સહિતામ તૃતીયા સક્રદ વિરુદ્ધોમસ્રુ સ્વાધેમત તૃતીયો અધ્યાય. ત્રીજા સક્ર અંતર્ગત વિદુર અને ઉદ્ધવ સ્વાદ માનો જો ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત. ચોથા અધ્યાય ઉદ્ધવજીની વિદાય થયેલી. વિદુરજીનું મૈત્રીય ઋષિ પાસે જવું. ઉદ્ધવ વાસ સાંભળજો. આ ઉદ્ધવ સામાન્ય ન હોય, આ ઉદ્ધવજી છે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું કે પછી બ્રાહ્મણોની યાજ્ઞા મેળવીને યાદવોએ ભોજન કર્યું અને વારુણી મંદિરાને પીધા. તેનાથી તેમનું જ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગયું
અને તેઓ પરસ અશબ્દોચિત એકબીજાના હૃદયને આઘાત પહોંચાડ્યા. મંદિરાના નશાથી તેમની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ અને જેમ અંદરો અંદરના જ ઘર્ષણથી વાસવનમાં આગ લાગે છે, તે જ રીતે સૂર્યાસ્ત થતા જ પહેલા તો તેમનામાં જ માર કાપ શરૂ થઈ ગઈ. ભગવાન પોતાની માયાથી જ આ વિચિત્ર ગતિ જોઈને સરસ્વતીના જળથી આસમન કરીને એક વૃક્ષ નીચે જઈ બેઠા. આની પહેલા જ શરણાગતોનું દુઃખ દૂર કરનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના કુળનો જ સંહાર કરવાની ઈચ્છા થવાથી મને કહી દીધું હતું કે તમે બદ્રિકાશ્રમ ચાલ્યા જાઓ. કે વિદુરજી જો કે હું તેમનો આશય સમજીને ગયો. હે વિદુરજી, જો કે હું તેમનો આશય સમજી ગયો હતો, તેમ છતાં સ્વામીના જ શરણોનો વિયોગ ન સહી શક્યો. તેમ છતાં સ્વામીના શરણોનો વિયોગ ન સહી શક્યો. હાસો ભગત, હાસો મનુષ્ય, હાસો સંત ને ભગવાન નો મિલાપ થાય એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. શકવાને કારણે હું તેમની પાછળ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જઈ પહોંચ્યો. ત્યારે મેં જોયું કે જેવો સોનું આશ્રય છે, પણ જેમનો પોતાનો કોઈ અન્ય આશ્રય નથી. તે સૌંદર્ય ધામ શ્યામ સુંદર પ્રિયતમ પ્રભુ સરસ્વતી તટે એકલા જ બેઠેલા છે. દિવ્ય વિસ્તૃત સર્વતમય અત્યંત સુંદર શ્યામળું શરીર છે. શાંતિ સભર સતું મળી આંખો છે. તેમની શારદ ભુજાઓ અને રેશમી પિતાંબર જોઈને તેમને મેં દૂરથી જ ઓળખી લીધા કે આ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. તેઓ પીળાના જ એક નાના સરખા વૃક્ષો, તેઓ પીપળાના એક નાના સરખા વૃક્ષો સહારો લઈને, તેઓ પીપળાના એક નાના સરખા વૃક્ષો સહારો લઈને ડાબી જાંગ પર જમણું શરણ, ડાબી જાંગ પર જમણું શરણ કમળ રાખીને બેઠા હતા. ખાવા પીવાનું છોડી દીધું હોવા છતાં પણ તેઓ આનંદથી પ્રફુલ્લિત બની રહ્યા હતા. તે જ સમયે વ્યાસજીના જ પ્રિય મિત્ર પરમ ભાગવત સિદ્ધ મૈત્રીયજી ભુવનોમાં સર્વસદ
વિસરણ કરતા કરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. મૈત્રીય મુનિ ભગવાનના જ પ્રેમી ભગત છે. મૈત્રીય મુનિ ભગવાનના જ પ્રેમી ભગત છે. આનંદ અને ભક્તિ ભાવથી તેમની ડોક નિમેલી હતી. આનંદ અને પ્રેમ ભક્તિ છે અને આનંદ અને ભક્તિ ભાવથી તેમની ડોક નિમેલી હતી. તેમની સામે જ શ્રી હરિએ પ્રેમ સભર અને સમિત યુક્ત દ્રષ્ટિથી મને આનંદિત કરતા કહ્યું. શ્રી ભગવાને કહ્યું કે હું તમારી આંતરિક અભિલાષા જાણું છું. તેથી હું તમને તે સાધન આપ્યું છે કે જે બીજાઓ માટે અત્યંત દુર્લભ છે. કે ઉદ્ધવ તમે પૂર્વ જન્મમાં વસુ હતા. તમે પૂર્વ જન્મમાં વસુ હતા. વિશ્વની રચના કરનારા પ્રજાપતિ વસુઓના યજ્ઞમાં જ મને પામવાની સાથે જ તમે મારી આરાધના કરી હતી. સાંભળજો. હે ઉદ્ધવ તમે પૂર્વ જન્મમાં વસુ હતા. વિશ્વની રચના કરનારા પ્રજાપતિ વસુના યજ્ઞમાં મને પામવાની સાથે જ તમે મારી આરાધના કરી હતી. હે સાધુ સર્વભાવના ઉદ્ધવ, સંસારમાં તમારો જ આ અંતિમ જન્મ છે. કારણ કે આ જન્મમાં તમે મારી જ કૃપા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. હવે હું આ મૃત્યુ લોક છોડીને સર્વધામો જવા ઈચ્છું છું. એટલે કમાણી કરી હોય તો વાપરવા થાય, અને ભક્તિ કરી હોય ને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું હોય ને કારે વિચાર કર્યો કે બહુ સાગર તરવો છે ને મારે ભગવાનને દર્શન કરવા છે, મારે શરણ એને જવું છે, મારે એના શરણોમાં નમવું છે. તો આ ભાવમાં નહીં તો ઓલા ભાવમાં, ઓલા ભાવમાં નહીં તો ઓલા ભાવમાં 100% ભગવાન મળે ને મળે. સ્મરણ કરો તો. અને ભવ સાગર કરવું હોય તો કૃષ્ણનું નામ બધું સ્મરણ કરો. સર્વધામો જવા ઈચ્છું છું. ત્યારે જ અહીં એકાંતમાં તમે પોતાની અન્ય ભક્તિને કારણે જ મારું દર્શન પામ્યા છું. એ મોટા સૌભાગ્ય વાત છે. પૂર્વકાળ પાદ કલ્પના જ આરંભમાં મેં પોતાના નાભી કમળ પર બેઠેલા બ્રહ્માને પોતાના મહિમાને પ્રગટ કરતા શિષ્ટ જ્ઞાનનો જે પોતાના મહિમાને પ્રગટ કરતા શિષ્ટ જ્ઞાનનો જે ઉપદેશ કર્યો હતો અને જેને વિવેકી લોકો ભાગવત કહે છે તે જ તમને હું આપું છું. પોતાના મહિમાને પ્રગટ થતા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનો જે ઉપદેશ કર્યો હતો અને જેને વિવેકી લોકો ભાગવત કહે છે તે જ તમને હું આપું છું. ઉદ્ધવજી કહે છે, વિદુરજી મારા પર તો તે
પરમ પુરુષની કૃપા પ્રતિક્ષણ વરસ્યા કરતી હતી. તે સમયે જ તેમના આમ આદરપૂર્વક કહેવાતી સ્નેહ વશ થયેલા મને રોમાંસ થઈ આવ્યો. મારી વાણી ગળગળિત બની ગઈ અને આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે સમયે હાથ જોડીને મેં તમને કહ્યું, હે સ્વામી, આપના શરણ કમળોની જ સેવા કરનારા, હે સ્વામી, આપના શરણ કમળોની સેવા કરનારા મનુષ્યને આ સંસારમાં ધર્મ યથ ને કામ મોક્ષ આ ચારેયમાંથી કોઈ વસ્તુ દુર્લભ નથી. તો પણ મને એમનામાંથી કોઈની પણ કામના નથી. હે સ્વામી, આ શરણ કમળની સેવા કરનારા મનુષ્યને આ સંસારમાં ધર્મ અર્થ ને કામ અને મોક્ષ આ ચારેયમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ દુર્લભ નથી. તો પણ મને એમનામાંથી કોઈની પણ કામના નથી. હું તો આપના જ શરણ કમળની માત્ર સેવા માટે જ તરસ્યા કરું છું. હું તો આપના જ શરણ કમળની માત્ર સેવા માટે જ તરસ્યા કરું છું ને ઈચ્છા કર્યા કરું છું. હે પ્રભુ, આપ નિસપ્ર હોવા છતાં પણ કર્મ કરો છો. અજન્મમાં હોવા છતાં પણ જન્મ લો છો. કાળ રૂપ હોવા છતાં પણ શત્રુના ભયથી ભાગો છો. કાળ રૂપ હોવા છતાં પણ શત્રુના ભયથી ભાગો છો. અને દ્વારકા કિલ્લામાં ભરાય સતાય રહો છો. તથા શરૂઆતમાં રામ હોવા છતાં પણ 16,000 પત્નીઓ સાથે રમણ કરો છો. આ બધી જ આપની કેવી અદ્ભુત લીલાઓ છે કે જેને જોઈને વિધાનોની બુદ્ધિ પણ ભરમાય છે. જેને જોઈને વિધાનોની બુદ્ધિ પણ ભરમાય છે. હે દેવ, આપનું સર્વરૂપ જ્ઞાન સર્વેથા અકુંઠિત અને અખંડ છે. તો પણ આપ સલાહ હોવા મને બોલાવીને ભોળા માણસોની જેમ ખૂબ સાવધાની પૂર્વક મારો જે અભિપ્રાય પૂછતા રહેતા હતા. હે પ્રભુ, મેં આપની હે પ્રભુ, તે આપની લીલા મારા મનને મુગ્ધ કરી દેશે. હે સ્વામી, પોતાના સર્વરૂપનું ગઢ રહસ્ય પ્રગટ કરનારું શિષ્ટ અને સંપૂર્ણને જ જ્ઞાન આપે
બ્રહ્માજીએ બતાવ્યું હતું કે જો મારે સમજવા યોગ્ય હોય તો મને પણ કહી સંભળાવો કે જેથી હું પણ આ દુઃખ રૂપી સંસારને સુગમતાથી પાર કરી દઉં. હે સ્વામી, પોતાના જ સર્વરૂપ ગૂઢ રહસ્ય સમસ્ત પ્રગટ કરનારું શિષ્ટ અને સંપૂર્ણ જે જ્ઞાન અને આપે બ્રહ્માને બતાવ્યું હતું તે જો મારે સમજવા યોગ્ય હોય તો મને પણ કઈ સંભળાવો કે જેથી હું પણ આ દુઃખ રૂપી સંસારને સુગમતા પાર કરી જાઉં. જ્યારે મેં આ રીતે પોતાના હૃદયનો ભાવ જણાવ્યો ત્યારે પરમ પુરુષ કમલ નયન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મને પોતાના સર્વરૂપની પરમ સ્થિતિનો ઉપદેશ કર્યો. આ પ્રમાણે પૂજ્યપાદ ગુરુ શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી આત્મ તત્વની પ્રાપ્તિનું સાધન સાંભળીને તથા તે પ્રભુના શરણોની વંદના અને પરિક્રમા કરીને હું અહીં આવ્યો છું. અત્યારે જ મારું ચિત્ત તેમના વિરહથી અત્યંત આકુળ થઈ રહ્યું છે. વિદુરજી પહેલા તો તેમના દર્શન પામીને મને આનંદ થયો હતો, પરંતુ હવે તો તેના વિરહથી આયુથા મારા હૃદયને અત્યંત પીડી રહી છે. હવે હું તેમના જ પ્રિય ક્ષેત્ર બદ્રિકાશ્રમમાં જઈ રહ્યો છું કે જ્યાં જ કરુણા મૂર્તિ ભગવાન શ્રી નર નારાયણે બંન્ય ઋષિ રૂપે લોકો પર અનુગ્રહ કૃપા કરવા માટે દીર્ઘ કાળથી સૌમ્ય બીજાઓને સુખ કર અને કઠોર તપ કરી રહ્યા છે. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, આ પ્રમાણે ઉદ્ધવજીના જ મુખેથી પોતાના પ્રિય બાંધવોના વિનાશના રહસ્ય સમાચાર સાંભળીને પરમ જ્ઞાની વિદુરજીને જે શોક ઉપજ્યો તેનું તેમને જ્ઞાન વડે સમન કર્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ સર્વજનોમાં મુખ્ય મહાભાગવત વિદુરજી જ્યારે બદ્રિકાશ્રમ ભણી જવા નીકળ્યા ત્યારે ગુરુ શિષ્ટ વિદુરજીએ શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમને પૂછ્યું, વિદુરજીએ કહ્યું કે હે ઉદ્ધવજી, યોગેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સર્વરૂપના ગૂઢ રહસ્યને પ્રગટ કરનારું
જે પરમ જ્ઞાન આપને કહ્યું હતું તે આપ અમને પણ સંભળાવો, કારણ કે ભગવાનનો સેવક તો પોતાના સેવકોનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે જ વિસરણ કરતો રહે છે. કે કારણ કે ભગવાનનો સેવક તો પોતાના સેવકનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે જ વિસરણ કરતો રહેશે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું કે હે તત્વ જ્ઞાન માટે તો તમારે મુનિવર મૈત્રીયજીનું આરાધન કરવું જોઈએ ને આ મૃત્યુલોક છોડતી વખતે મારી સામે સર્વય ભગવાને જ તમને ઉપદેશ કરવાની આજ્ઞા તેમને આપી હતી. તેમને ઉપદેશ કરવાની આજ્ઞા તેમને આપી હતી. શ્રી સુખદેવજી કહે છે આ પ્રમાણે વિદુરની સામે વિશ્વમૂર્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણોની સંસ્થા થવાથી તે કથા વડે ઉદ્ધવજીના વિયોગ જનનિત મહારા દુઃખનું શમન થઈ ગયું. યમુનાજીના તીરે તેમની તે રાત્રિ એક ક્ષણની જેમ વીતી ગઈ. પછી પ્રાત કાળ થતા જ તેઓ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું કે હે ભગવાન, વૈષ્ણવ વંશ અને ભોજ વંશના બધા જ રથીઓ અને યથુપતિઓના પણ યથુપતિ નષ્ટ થઈ ગયા હતા. ત્યાં સુધી જે ત્રિલોકીનાથ શ્રી હરિએ પણ પોતાનું તે રૂપ છોડવું પડ્યું હતું. તો પછી તે બધા અંગ્રણી ઉદ્ધવજી એકલા એમ બસવા પામ્યા. તે શ્રી સુખદેવજી કહ્યું કે જેમની ઈચ્છા ક્યારે આયુત નથી થતી, જેમની ઈચ્છા ક્યારે આયુત થતી નથી થતી હે શ્રી હરિએ બ્રાહ્મણના શાપ રૂપી કાળના નિમિત્તે પોતાના કુળનો સહાર કર્યો. સહાર કર્યા પછી પોતાના શ્રી વિગ્રહને છોડતી જ વખતે વિચાર કર્યો, આ લોકમાંથી મારા ચાલ્યા ગયા પછી ઉદ્ધવ જ મારા જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવાના સાસા અધિકારી છે. આ લોકમાંથી મારા ચાલ્યા ગયા પછી ઉદ્ધવ જ મારા જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવાના સાસા અધિકારી છે. વર્તમાન કાળમાં આત્મજ્ઞાનીઓમાં તેજ શિષ્ટ છે. ઉદ્ધવ મારા કરતા અણુ માત્ર પણ ઊણા નથી.
કારણ કે તેઓ આત્મથી છે અને વિયોગથી ક્યારેય વિચલિત થયા નથી. તેથી લોકોને મારા જ્ઞાનનો બોધ આપતા રહીને તેઓ અહીં જ રહે. વેદોના મૂળ કારણભૂત જગત ગુરુ, વેદોના મૂળ કારણભૂત જગત ગુરુ શ્રી કૃષ્ણે આ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી. જેથી ઉદ્ધવજી બદ્રિકાશ્રમમાં જઈને સમાધિ યોગ વડે શ્રી હરિની આરાધના કરવા લાગ્યા. હે કુરુશિષ્ટ પરિષિત, પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ લીલાથી, હે કુરુશિષ્ટ પરિષિત, પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ લીલાથી જ પોતાનું શ્રી વિગ્રહ પ્રગટ કર્યો હતો અને લીલાથી જ તેને અંતધાન પણ કરી લીધો. તેમનું જ એ અંતધાનનું થવું એ પણ ધીર પુરુષનો ઉત્સાહ વધારનારું હતું અને તે અન્ય પશુ તુલ્ય અજ્ઞાન પુરુષો માટે સમજવું. પાર્ષિત પદ્માજ વિદુર ઉવાસ નથી. પાર્ષિન મૂળ પદ્મા નનુ તેથી માંડીને આકૃતિ આયુષ સુધીના 3 શ્લોક તથા ઉવાસ વગેરે આખો પાઠ નથી. ટિપ્પણીમાં છે, આ ટિપ્પણી છે. કદાચ લખતી વખતે ભૂલથી રહી ગયો હોય અને પછી ટિપ્પણી રૂપે જ તે સુધારી લીધો હોય. અત્યંત દુષ્કર હતું. પરમ ભાગવત ઉદ્ધવજીના મુખેથી તેમના પ્રશ્નનીય કર્મો વિશેના અને એ પ્રમાણે અંતર્ધાન થવાના સમાચાર સાંભળીને તથા તે જાણીને કે ભગવાને પરમધામમાં જતી વખતે મને પણ યાદ કર્યો હતો. વિદુરજી શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમને યાદ કરીને ઉદ્ધવજીના ચાલી ગયા પછી પ્રેમથી વિહુળ થઈને ખૂબ રડ્યા. વિદુરજી શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમને યાદ કરીને ઉદ્ધવજીના ચાલી ગયા પછી પ્રેમથી વિહળ થઈને ખૂબ રડ્યા. ત્યાર પછી સિદ્ધ શિરોમણી વિદુરજી યમુના તટેથી ચાલી નીકળી થોડા જ દિવસમાં ગંગા કિનારે જઈ પહોંચ્યા, જ્યાં શ્રી મૈત્રેયજી રહેતા હતા. અતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પરમહંસ્યામ સહિતાય તિત્યા સકૃદ વિદુરો ધ્રુવ સ્વાદે ચતુર્થોય અધ્યાય
ત્રીજા સક્ર અંતર્ગત વિદુર ઉદ્ધવ સ્વાદ માનો. ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત. પાંચમો અધ્યાય વિદુરજીનો પ્રશ્ન અને મૈત્રેયજીએ કરેલું શિષ્ટ કમનું વર્ણન. શ્રી શુક વાસ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, ત્યાં હરિદ્વાર ક્ષેત્રમાં પરમ જ્ઞાની મૈત્રેય મુનિ વિરાજમાન હતા. ભાગવત ભક્તિથી શુદ્ધ થયેલા હૃદયમાં વિદુરજી તેમની પાસે જઈ પહોંચ્યા અને તેમના જ સાધુ સર્વભાવથી પ્રેમ સભર થઈને તેમને પૂછ્યું ને નમ્યા. વિદુરજીએ કહ્યું કે હે ભગવાન, સંસારમાં બધા જ લોકો સુખ મેળવા કર્મો કરે છે. હે ભગવાન, સંસારમાં બધા જ લોકો સુખ મેળવા કર્મો કરે છે, પણ તેમનાથી નથી તો તેમને સુખ મળતું, કે નથી તો તેમનું દુઃખ પણ દૂર થતું. ભલે કે તેનાથી પણ તેમના દુઃખમાં વધારો જ થાય છે. ભલે તેનાથી પણ તેના દુઃખમાં વધારો જ થાય છે. તેથી આ બાબતમાં શું કરવું યોગ્ય છે તે તમે કૃપા કરીને મને બતાવો. જે લોકો દુર્ભાગ્યવશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિમુખ છે, અધર્મ પારાયણ છે અને અત્યંત દુઃખી છે, તેમના પર કૃપા કરવા માટે જો આપના જેવા ભાગ્યશાળી ભાગવત ભક્તો સંસારમાં વિચરણ કરે છે, અધર્મ પારાયણ છે અને અત્યંત દુઃખી છે, તેના પર કૃપા કરવા માટે આપના જેવા ભાગ્યશાળી ભાગવત ભક્તો સંસારમાં વિચરણ કરે છે. હે સાધુ વૈ, આપ મને તો શાંતિપ્રદ સાધનનો ઉપદેશ આપો કે જેના અનુસાર સાધના કરવાથી ભગવાન પોતાના ભક્તોના ભક્તિ પાવન હૃદયમાં આવીને બિરાજમાન થઈ જાય છે અને પોતાના સર્વ રૂપનું પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરનારું સનાતન જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. ત્રિલોક નિયતા અને પરમ સર્વત્ર શ્રી હરિ અવતાર લઈને જે લીલાઓ કરે છે, જે રીતે એકતા હોવા
वसुदेवस्तम देवम कंसताणुरमदम देवकी परमाणु पुष्टम वंदे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु मुख करो तो वासलम पगलो दति गिरिरम योत्पात्मो वंदे परमानंद हे माधव शांताकार भजन गण सपसनाभम सुरेशम विश्वाधर्म गगन संदन वरण सुभाग लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी प्रीतियालिंगम वंदे विष्णु भवभरणं सर्वे लोकनाथं य ब्रह्मा वरुणं सरितं सर्वमनितं दिव्य शक्ले वंदे सागपदकमुपनिषदे गाय समागा दयानावश्यत तथगतेन मनसापच्ययन्ति योगिन्यस्यानन्त न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमः पुपन पारिदात्रं तोत्रे वेत्रे विज्ञानं मुद्रां पुष्णागीता सीताराम नमो माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्माणी माँ ब्रह्माजी ब्रह्मपिता माँ लक्ष्मी माँ विष्णु माँ नारायण परमात्मा ओम नमो भगवती वासुदेव रुक्मिणी माता श्री राधे कृष्ण गोकुल मथुरा वृंदावने सुभद्रा बलराम राधे द्वारका ना राजा रसुरा रुक्मिणी माता पूरी क्या हनुमान जी महाराज नमो पूरी क्या हनुमान जी महाराज सीताराम Gracias.